मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। नमो अर्यन्ताणम् नमो अर्यन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो नमो वज्रायाणम् नमो लोये सर्वसाहुणम् येसो पञ्चनमो यारो सौवपावपणासनम् मङ्गलाणं च सौवेसी परममः वै मङ्गलम् परममः वै मङ्गलम् परममः वै मङ्गलम्।
स्वागतम आए पधारे वेलकम स्वागतम आए पधारे वेलकम स्वागतम आए पधारे वेलकम स्वागतम आए पधारे ಮದ್ಯಪಾನ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿ ಚಾಟಿ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರನ್ನು ವ್ಯಸನಮುಕ್ತರಾಗಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಇವರು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಈ ಆಹಾರ ದಾನ, ಔಷಧ ದಾನ, ಜ್ಞಾನ ದಾನ, ಅಭಯ ದಾನ ಎಂಬ ಚತುರ್ವಿಧ ದಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಇವರಿಗೆ ರಾಜಶ್ರೀ ಎಂಬ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಪದ್ಮಭೂಷಣ 2009ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಗೌರವ, 2015ರಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಸರ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ವಿನಂತಿ. ಶೀತಲ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅವರನ್ನ ನಮ್ಮ के बारे में आप सभी के सामने और पूज्य के सामने रखना चाहूंगा। जैन युवक मंडल शाहपुर बेलगाम स्थापना 1969 दिसंबर में हुआ था। स्थापना के कुछ गणमान्य लोग हैं, राम कस्तूरी और महावीर पत्रावली, इन्होंने ये संस्थापक है। सहयोगी स्वकुमार परमिंदर पाटिल अपने पॉकेट मनी से, अपने कुछ कुल राशियों से जब वो युवा थे उस
उन कुछ पॉकेट मनी से उन्होंने कुछ समाज के लिए देने की भावना रखते हुए उन्होंने ये संस्था की स्थापना की और आज हम देख सकते हैं कि किस मुकाम पर पहुंचा है। 2003 में जब 2070 में भगवान महावीर भगवान का जो भवन बना इसमें, तो उस राशि से इन ट्रस्टियों ने 21 एकड़ का प्रांगण जहां पे हम आज बैठे हैं उन्होंने खरीदा और उस 21 एकड़ का प्रांगण संपूर्णतया सिर्फ समाज के उत्थान और कल्याण के लिए ही रखा देंगे, क्योंकि आसपास में कोई जैन समाज की बस्ती नहीं है। तो इन 30 बच्चे आज यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पे लौकिक शिक्षा, उच्च लौकिक शिक्षा लेते हैं, साथ ही साथ धर्म की शिक्षा लेते हैं। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि ये विद्यार्थी सुबह 5:30-6 बजे से उठकर नित्य पूजा, गुरुपासना, स्वाध्याय, संयम, तप इत्यादि सब कुछ करते हैं। लौकिक शिक्षा में भी अव्वल है, पूजन धार्मिक शिक्षा में भी अव्वल है, स्पोर्ट्स में भी अव्वल है और ऐसे मुझे गर्व होता है ऐसे कहने में। देखिए जैन युवक मंडल हम कह सकते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं इसमें कुछ और ऐड करना चाहूंगा, कोशिश करने वाले भले ही गलतियां करते हैं लेकिन उनकी हार कभी नहीं होती। देखिए आज हम सभी जैन समाज यहाँ पे उपस्थित है, सिर्फ कुछ 2 शब्द कह के मैं अपनी बात को विराम दूंगा। हम गलतियां बहुत कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को लौकिक शिक्षा तो दे रहे हैं लेकिन धर्म की शिक्षा के प्रति हम अपने धर्म को गौरवान्वित नहीं कर रहे हैं, स्वाभिमान नहीं कर रहे हैं। देखिए आज अपने कोई पिता है तो अपने बच्चे को फोन पे झूठ बोलने के लिए सिखा देता है। एक कोई माता है जो बस में बैठे हैं और टिकट निकलवाना है तो उसको कंडक्टर को बोल देता है कि इसकी उम्र कम है और उसको वहीं उस विद्यार्थी को क्या हो जाता है, झूठ बोलने की संस्कार हम वहीं पे दे देते हैं। और ये बहुत बड़ी गलती है, ये हम बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। आज हम देख सकते हैं कि 1992 में जब नेपाल में इंडियन एयरलाइंस का कोई एक एयरलाइन हाईजैक हो गया था, एक बार मुंबई में बम ब्लास्ट हो गया था, तो क्या हुआ, वहां पे कोई आतंकवादी ने उसने पुरुषार्थ नहीं किया। ये तो वो लोग थे जिन्होंने गवर्नमेंट में बैठे हुए जो पासपोर्ट इत्यादि होते हैं, सिर्फ 20-20 लाख 30-30 लाख में उन्होंने क्या किया, उसको बेच दिया, अपनी भारत माता को बेच दिया। देखिए ये संस्कार की बात है। कोई एक अच्छा IAS बनता है, कोई एक अच्छा डॉक्टर बनता है, कोई एक अच्छा पुलिसदार बनता है, कोई वकील बनता है, बड़े बड़े मार्क्स लेके बन जाते हैं। लेकिन अगर संस्कार की बात की जाए तो संस्कार में ही पीछे पड़ जाते हैं। लौकिक शिक्षा में कोई भी आगे बढ़ सकता है, कोई एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है, लेकिन कोई एक अच्छा संस्कारी डॉक्टर बनना बहुत महत्व है, संस्कारी वकील बनना बहुत महत्व है, संस्कारी IAS ऑफिसर बनना बहुत महत्व है। अगर संस्कार, देखिए क्या बोलते हैं ना, संस्कार बिना सुविधाएं पतन का कारण है, संस्कार विल्लद संपत्ति अवनति के कारण, संस्कार बिना संपत्ति अवनति का कारण है। अगर हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे और लौकिक शिक्षा देंगे, आर्थिक रूप से मजबूत करेंगे और उनको संस्कार अगर नहीं दे पाए तो निश्चित रूप से समझना दोस्तों कि हमारा जैन समाज का पतन का समय हो गया। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा और यह जैन युवक मंडल उसी प्रोत्साहन में, उसी श्रृंखला में आगे बढ़ रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये 30 बच्चे आने वाले सालों में कोई IAS बनेगा, कोई ऑफिसर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा। मैं छाती ठोक के कह सकता हूं कि ये बच्चे न्याय नीति से, धर्म अनुरागी से आगे बढ़कर कोई एक अच्छा वकील बनेगा, अच्छा डॉक्टर बनेगा, अच्छा IAS बनेगा। मित्रों, जैन युवक मंडल आने वाले सालों में अपना एक एम रख रहा है कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा हॉस्टल हो जाए। आने वाले दिनों में यहाँ पे ऐसे 4-5 बिल्डिंग होंगे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमारे पास 3.5-4 एकड़ का क्रिकेट ग्राउंड है, 2.5-3 एकड़ का फुटबॉल ग्राउंड है और यहाँ पे उपस्थित बाकी सब स्थान जो है वो पूरा ब्लूप्रिंट बना है। लेकिन कुछ आर्थिक कारण से
कुछ आर्थिक सपोर्ट के न होने के वजह से हम उसको काम को बहुत आगे बहुत अच्छे तरीके से जल्दी नहीं बढ़ा पा रहे। लेकिन हमने यहाँ पे आप पीछे पोस्टर भी देख सकते हो कि हमने श्री भगवान महावीर सिद्धायतन हॉस्टल का निर्माण करने का विचार हमने ठान लिया है। आपने देखा मुनि विहार स्थली का उद्घाटन पूज्य के हाथ से हुआ। श्री भगवान महावीर सिद्धायतन का पूज्य के हाथ से आज यहाँ पे लोकार्पण हुआ और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इनके आशीर्वाद से और आप सभी के सपोर्ट से हमने ये जो प्रोजेक्ट रखा है वो 3.5 करोड़ का है, जो पूरा बिल्डिंग होगा, जिसमें 120 से 130 बच्चे यहाँ पे रहेंगे, लौकिक शिक्षा लेंगे और न ही सिर्फ लौकिक शिक्षा लेंगे, साथ ही साथ धर्म की शिक्षा लेंगे और धर्म की जय जय घोष होगा। तो इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे अच्छे विचार हमने आने वाले सालों के लिए रखा है और मैं निश्चित रूप से समझता हूँ कि जैन समाज, न कि सिर्फ जैन समाज, यहाँ के आजू बाजू के लोगों को भी ये कल्याणकारी साबित होगा और ये 21 एकड़ पूरा लोगों के लिए, लोक समाज के लिए कल्याणकारी होगा। जय जिन। ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಯುವಕರಾದ ಮೇಲೆ ಯುವಕ ಅವರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬರುತ್ತೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಆದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾನವಿದೆ ಅಂತೂ ಮುಂದಿನ ಆಶ್ರಮಗಳು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಯುವಕ ಮಂಡಲದವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಾಲ್ಯ ಮತ್ತು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯಕ ಮಧ್ಯೆ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಯಾಕಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅದು. ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ವೃದ್ಧರು ನಾವೆಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾಯಿತು ನಮಗೆ, ನಾವು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯುವಕರು ಬಾಲಕರಂತೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ನಿಶ್ಚಿಂತ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಇರುವಂಥ ಯುವಕರು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತೈತೆ, ಸಮಾಜ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಸಮಾಜ ಹೇಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಬಂದೋಬಸ್ತಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅವರು ಬಹಳ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಕೂಲು ಕಮ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಯಾರೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಬರೀ ಲೌಕಿಕ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ವಯಸ್ಸಾದ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಭಜನೆ ಮಾಡಿರಿ, ಪೂಜೆ ಮಾಡಿರಿ, ಮನೇಲಿ ಹಿರಿಯರು ಸೇವೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗಿನ ಆಧುನಿಕತೆ ಬೇಕು, ಉದ್ಯೋಗ ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಕೆಲವರು AS ಆಗ್ಬೋದು, ಕೆಲವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕೆಲವರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನೇನು ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಲೌಕಿಕವೂ ಬೇಕು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಮಂಜು ಹೇಳಿದರು, ನನಗಿಂತ 2 ಕಾಲ ಹಿಂದಿನವರು ಸುಮಾರು 85 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಸಿದ್ಧವನ ಗುರುಕುಲ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಗುರುಕುಲವನ್ನು ಉಜಿರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಸಿದ್ಧವನ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮುನಿಗಳಿದ್ದರು. ಮುನಿಗಳು ದಿವಸ ಪ್ರವಚನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದದ್ದು ಲೌಕಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಭಾಳ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಏನಂತಂದರೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದ್ದರೆ ಬರೀ ಚಿನ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಕರಣ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಉಂಗುರ ಮಾಡಿದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಸರ ಮಾಡಿದರೆ, ಆಭರಣ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಡಿಷನ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡೋದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬರೀ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಿರಿಯ ಮುನಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಏನಾದರೂ ಅಸುವಿಧೆ ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕು, ಅದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೀಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ. ಈಗೇನು ಅವರು ಮುಂದಿನ ಸ್ಕೀಮ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಮುಂದೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತವಾದಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೈನರಿಗೆ 2 ಚೊಂಬು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೀರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅತಿಥಿಗಳು ಬಂದರೆ 1 ಚೊಂಬು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬರೀ ಒಳಗಂದ್ರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 2, ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ನಮಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ವ್ರತಾಚರಣೆ, ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ 1 ಚೊಂಬು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮಗೇನು ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಹಾಗೆ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮುದ್ರ ನೀರು ಹಾಗೆ ಹರಿತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಹರಿತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಜಲ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಪಾವಿತ್ರತೆ ಇರಬೇಕು. ಪಾವಿತ್ರತೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಅವರು ಯೋಜನೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಅದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು 2 ಜನ ಶಾಸಕರು, ಒಬ್ಬರು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು, ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಬಬೆಯವರು ಮತ್ತು ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಆದಷ್ಟು ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹಿರಿಯ ಗುಂಡೆಯವರು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಮಂದಿಗೆ ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ರಿ, ಏನಾದರೂ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು. ನಾ ಮನೇಲಿ ಕೂತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ, ಹಾಗೆ ಇತ್ತು ಹಿಂಗಾಯಿತು ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಯಾರು ಕೂಡ ಐಡಿಯಾ ಹೊರಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಡಿ, ಬರೋಕ್ಕೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡಿ, ಯುವಕರಿಗೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡಿ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅವ್ರು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡಿ, ಅವ್ರು ಮಾಡಲಿ, ಅವ್ರು ಮಾಡಲಿ, ನಾವು ಹಿಂದಿರೋಣ, ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಇರೋಣ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತೀವಿ. ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯೋಜನೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಚಲೋದಾಗಲಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತು ಮಳೆ ಬರಬೇಕು. ನಾವು ದಿನ ಮಳೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹಂಗಾಗಿ ಮಳೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಈಗ ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಮಳೆ ಬರಬೇಕು. ಮಳೆ ಬಂದಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಜೀವನ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ರೈತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಭತ್ತ, ಕಬ್ಬು, ಜೋಳ ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಚಿನ್ನ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬೆಳ್ಳಿ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಸ್ಕಾರವೂ ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲೌಕಿಕ ಜೀವನವೂ ಬೇಕು, ಎರಡೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇರ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಆಗಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಶುಭ ಹಾರೈಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ